ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി സ്ക്വയർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ NIOSന്റെ 302 കോഡ് നമ്പർ ഇംഗ്ലീഷിലെ 10ാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ എന്ന പോയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ HSA ഇംഗ്ലീഷിലെ മൊഡ്യൂൾ 1 പോയട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പോയമാണ് ഇത്. കൂടാതെ UG PG വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ പോയം ബൈ Rabindranath Tagore. As we all know that Rabindranath Tagore is the writer of National Anthem and he won Nobel Prize for Literature in 1913 for his work Gitanjali. He was born on 7th May 1861 and died on 7th August 1941. A well-known poet, dramatist, short story writer, novelist and an educationalist. His poems have the themes like nature, love, religion and philosophy. He is also known as Gurudev and he wrote in Bengali language and often translated his own work into English. His famous works are The Postmaster, Freedom, Face to Face, Gitanjali, Hungry, Famous Stories, The Broken Nest, Give Me Strength, Friends, etc. The poem Where the Mind is Without Fear is taken from Gitanjali. It is poem number 35 in this book. It is in the form of a prayer for his country, India, of pre-independence times. It was originally composed in Bengali language, possibly in 1900, under the title Prarthana, meaning prayer. Later in 1911, Tagore himself translated it into English. Now we can go through the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ വിദേശ ശക്തികളുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു കവിത എഴുതപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കവി. In the very first line, the poet prays to the God that his countrymen should be free from any fear of oppression. He wishes that everyone in his country has to keep their head held high in dignity. In other words, we can say that according to him, in a truly free country, everyone should be fearless and should have a sense of self-dignity. അതായത് യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, വേർ നോളജ് ഈസ് ഫ്രീ. He dreams of a nation where knowledge would be free. Education should not be restricted to the upper class only, but everybody should be allowed to acquire knowledge without any discrimination. അതായത് യാതൊരുവിധ വേർതിരിവും കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ടാഗോർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. Then where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. The poet emphasizes here the unity of not only our country but also of the entire world. He thinks there should be no division among people based on their caste, color, sex, religion, etc. In short, we can say that never break the unity of our country. Next lines,
where words come out from the depths of truth. Here Tagore wants a nation where people are truthful. They should not be superficial and their words should be come out from the depth of their heart. അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന്. അതായത് അത്രയും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എന്നാണ് കവി വിചാരിക്കുന്നത്. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Here the poet wants everyone work hard to reach their goal in its perfection. Here striving stretches means struggle towards perfection. He says that people of his country never be lazy and never forget their work. That is, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എന്താവരുത്, മടിയന്മാരും അലസതയുള്ളവരും ഒന്നും ആയിരിക്കരുത്. അവർ തൻ്റെ എയിമിന് വേണ്ടി, തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന, ആ ലക്ഷ്യം പെർഫെക്ഷനിലെത്താൻ വേണ്ടി അത്രയും നാൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. The poet says, never follow superstitious beliefs instead of logical thinking. Here he compares logical thinking to a clear stream and dead habits or superstitious beliefs to a dreary desert. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ക്ലിയർ സ്ട്രീമിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേഷൻ ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഹെൽപ്സ് us ടു ടേക്ക് ന്യൂ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു സം ഏജ് ഓൾഡ് ഐഡിയാസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us ടു ലീഡ് അവർ ലൈഫ് സ്മൂത്ത്ലി. ആൻഡ് ആസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് എന്താണ് ക്ലിയർ സ്ട്രീം അല്ലെ, തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അതിലെ ചതിക്കുഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലിയർ സ്ട്രീം അല്ലേ, അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് സാധിക്കും നമുക്ക്, നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്. എന്നാലും നമ്മളെ ഏജ് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്സോ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പരാജയമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു ഡ്രയറി ഡെസേർട്ടായിട്ട് കവി ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Here Tagore wishes his countrymen to be progressive and broad-minded. People should be open-minded and do something extraordinary to overcome the narrowness of life. Here thee refers to God. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം, നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. മനസ്സിൽ യാതൊരുവിധ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളും ഉള്ളവരായിരിക്കരുത് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി awake. In the final line of this poem, the poet addresses the God as Father. He asks him to awaken his country into such a heaven of freedom where the people come out from the darkness of ignorance, prejudice, disunity and all other evils. ഈ കവിതയിലുടനീളം കവി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു അവേക്കൻ ദ കൺട്രിമെൻ ഇൻ ടു എ ബ്രൈറ്റ് ഡോൺ ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തുക. അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം സ്ലേവറി ആൻഡ് അവർ ഓൺ മെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ടു. അതായത് വിദേശശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും കൂടാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ചില ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കൂടിയാണ് കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹായ് മൈ ഡിയർ വൺസ്, അപ്പോൾ വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ എന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ കവിത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിലെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ടു. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു.